ভজনিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভজনিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं। श्रीराधारमणसमारम्भ्यं श्रीनिताय गौराङ्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामदासं गुरुं वन्दे विशुद्धभक्तिविग्रहं गौरसङ्कीर्तनैर्जेन पवित्रीकृतभूतलं। शिक्षागुरुगणान् सर्वान् ज्ञानमोहनाशकम् अध्यात्मज्ञानदात्रींश्च प्रणमामि पुनः पुनः। चित्नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतले। अनर्पित चरिं चिरात् करुणायावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियं। हरिः पुरटसुन्दरदूते कदम्ब सन्निपीतः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसिषचीनन्दनः। कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं लियतां चित्तभृङ्ग। नमो कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुं करिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वृन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नवीनां हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्द्रीवराम्बरं वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तशिरोमणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयति गिरिं जातिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरो वोहभिनिरुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतां पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं व्याकनरलोकमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবেরে আমি করি নমস্কার, সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। গৌরবর্ণং সুদীর্ঘাঙ্গং শুক্লবাস সমাবৃতং দ্বিভুজং বরদ নিত্যং করুণাময় দৃশ্যকং রচিतं তিলকং ভালে পক্কবিম্বফলাধরं বদনে অমৃতভাসं কণ্ঠে চ তুলসীমালিকা ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মষ্টोत्तरशतशिशिपादरवन्दास बाबाजी वराहनगर निवासिनं। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल, श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय निताय, जय गौर। श्री गुरु वैष्णवेर अपार कृपाय करुणाय आमरा महाप्रभुर दिव्य चरित कथा आलोचनाय ब्रतीत हয়েছি। चैतन्य कथा गौर कथा श्रवण करब बोले। गौर कथा केन श्रवण करब? गतकाल आमरा हरिदास ठाकुरेर प्रसंग शोनार शेषे कविराज गोस्वामी पादेर এই যে বইটি পড়ছি, এই বইটি লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই বইটির নাম হলো চৈতন্য চরিতামৃত। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ মহাপ্রভুর চরিত কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ রচনা করেছেন। ৭৬টা শাস্ত্রকে মন্থন করে সার বস্তু তুলে এনেছেন এই চৈতন্য চরিতামৃতে। ৭৬টা শাস্ত্র, একটা নয় দুটো নয়, ৭৬টা শাস্ত্র, ৭৬খানা শাস্ত্রের সার হচ্ছে এই চৈতন্য চরিতামৃত। চারি বেদ স্বরদর্শনকে মন্থন করে যেমন গীতা, সেই গীতাকে চারি বেদ স্বরদর্শন মহাভারত সব মন্থন করে কে হয়েছে? শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, তারপরে চারি বেদ, ১৪ শাস্ত্র, ১৮ পুরাণতন্ত্র, গীতা আদি করিয়া মন্থন, এই সব কিছু মন্থন করে কি তৈরি হয়েছেন? এই চৈতন্য চরিতামৃত। তাহলে এই চৈতন্য চরিতামৃত এমনই অদ্ভুত গ্রন্থ। এই চৈতন্য চরিতামৃততে মহাপ্রভু থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করা, শুধু চৈতন্য কথাই নয়, ভগবানের যাবতীয় তত্ত্ব সব চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন। যখন লিখছেন তিনি বলছেন এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন। এই চৈতন্য চরিতামৃত কে লিখছে তাহলে? বলছেন কবিরাজ গোস্বামী বলছেন আমি লিখিনি, আমার লিখন যেন সুখের পঠন, এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন। আমাকে এই গ্রন্থ কে লিখছে? মদনমোহন। তাহলে চৈতন্য চরিতামৃত সাক্ষাৎ আমার মদনমোহনের লেখা। বোঝা গেল এতটাই পবিত্র গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। চৈতন্য চরিতামৃত থেকেই আমরা মহাপ্রভু সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে ছবি আঁকতে পারি। গৌর কেমন ছিল, তার লীলা কেমন, সেটাই চৈতন্য চরিতামৃত একটা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। সেই চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছেন চৈতন্য অবতারের মূল কথন, গৌর অবতারের মূল কথন। অর্থাৎ কলিযুগের ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু না পাশেরটা, কলিযুগের ভগবান শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেন কলিযুগে অবতীর্ণ হলেন এ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্টা ব্রজবিলাসিনঃ। তাহলে গৌর অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কি আসছে না? গৌরের আগমন তিথি কবে কবে ছিল? গৌর ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, যেটাকে আমরা দোল পূর্ণিমা বলি। সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে ছিলেন? রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু। কিভাবে রাধা কৃষ্ণ মিলিত হয়ে গৌর হলো? কোথায় হয়েছিল? রাধা রানী আর কৃষ্ণ মিলিত হয়ে গৌর কোথায় হয়েছিল? কতবার বলেছি কথা হলো, বৃন্দাবনের কোথায়?
রাসমঞ্চে, বৃন্দাবনে, নিত্য বৃন্দাবনে বৈকুণ্ঠে সেই রাসমঞ্চে ভজ রাস বিলাসের শেষ পরিণতি। সেই রাস বিলাসের পরিণতি কি হয়েছিল? হ্যাঁ, এবার রাধারানী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল। কি দেখেছিল স্বপ্নেতে? একটা পরপুরুষের মুখ দেখতে পেয়েছিল। হায় হায়, আমি কি করলাম গোবিন্দ, একটা পরপুরুষের মুখ দেখে ফেলেছি, তাই তো হায় হায় আমি এ কি দেখিলাম। এইরকম এক পুরুষ দেখে আমার মনটা বিচলিত হয়ে গেল, কারণ আমি তো কৃষ্ণ বই আন জানি না। রাধারানী তখন কাঁদছেন, জিভ কাটছেন বারবার। গোবিন্দ বলছেন ওটা আমি তো, অন্য কেউ নয়। তখন বলছে তুমি তো কালো, তুমি রাখাল ছেলে, এত সুন্দর, এত লম্বা হলে কি করে? বললেন তারপরে এই গৌর অবতারের অবতারণা। আমি যাব তোমার প্রেম ঋণ, ব্রজগোপীদের প্রেম ঋণ শোধ করতে। কোথায় যাব? ভগবান অবতার কেন হন প্রতি যুগে যুগে? চৈতন্য চরিতামৃতের এই অধ্যায় বলছেন, অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে, বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে। ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতারে অবতীর্ণ হয়ে কি করতে এলেন? অসুরকে বধ করতে এলেন। আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ, যে লাগি অবতার কহিসে মূল কারণ। আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ। অসুরকে মারাটা ভগবানের আনুষঙ্গ কর্ম। লঙ্কার গাড়ি বেরিয়েছে, ওই লোকজন হাঁচছে কাশছে, ওটা ওটা আসল কাজ কিন্তু নয়। আসল কাজ কি? লোককে হাঁচাবো কাশাবো? আসল কাজ কি? গোডাউনে ডেলিভারি দিতে হবে। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে? তার গন্ধেতে মানুষ হেঁচে কেসে আলা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ভগবান যে অবতার হয়েছেন তার আসার মূল উদ্দেশ্য কি? অসুর সংহার না, ওটা আনুষঙ্গিক কর্ম। রথ দেখার সাথে কলা বেচা। আসল কাজ কি? রথ দেখা। রথ দেখতে গিয়ে কলাটাও বেচা হয়ে যাবে, এইটা। তাই প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ। অনুরাগে প্রেম রস, অনুরাগের প্রেম রস দিয়ে ভগবানকে কিভাবে ভালোবাসা যায়, ভগবানকে কিভাবে ভক্তি করা যায়, সেইটা শিখাতে এবং নিজে প্রেম রস আস্বাদন করতে কৈছন রাধা প্রেমা মধুরিমা, কৈছন সুখে তিহু ভোর, এতিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে না হইল পূরণ, কি করিতে ভাবে নাহি ওর। এই তিন ইচ্ছা, তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, গৌরামার সাজিলেন সন্ন্যাসী। এই তিনটে ইচ্ছা। রাধারানী তোমার প্রেম কেমন, সেই প্রেমের মাধুর্য কেমন, তুমি প্রেম করে কত সুখ পাও, এই তিনটে বাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য এলেন। রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই হেতু, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। প্রেম আস্বাদন এবং জগতের মানুষকে আস্বাদন করানো। আমি একা খাবো না। একা খেয়ে আনন্দ আছে? ঘরের কোনো বসে বসে একা খেয়ে নিলাম আনন্দ আছে? বলছে না, পাঁচজনকে মিলে হা হা হো করতে করতে যখন খাবো তখন তো খাওয়ার আনন্দ হবে। এই জন্য তো এখন ফিস্টির চল উঠেছে চারদিকে, এখন শুধু সব কিছুতে ফিস্টি। কেন? আগে তো মানুষ করে নিজেরাই খেয়ে নিত। আগে ছিল কি এত ফিস্টির চল? বলছে আগে এত থাকে না। এই পিকনিক, এখন কত পিকনিক বেড়েছে। এই জন্য আনন্দ উচ্ছ্বাস। তাই ভগবানও সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসের কারণে তিনি কি করছেন? আমি একা প্রেম রস আস্বাদন করবো না, জগৎকেও করাবো। তাই তাহলে এই প্রেম রস দিতে এসেছেন আমার গৌর সুন্দর, বড় ভোগী আমার গৌর। ভোগী মানে কি? যিনি ভোগ করেন, বেশি ভোগ প্রিয়। গৌর কি ভোগ প্রিয়? প্রেমের ভোগ করছেন, প্রেম রস ভোগ করছেন। এই সেই গৌর, তিনি আমাদের প্রেম রস ভোগ করাতে শচী গর্ভ সিন্ধু মাঝে আশ্রয় নিয়ে এসেছেন। শচীমাতার গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন কবে? দোল পূর্ণিমায়। দিনটা কি ছিল? পূর্ণিমা, তাই তো? রাধা কৃষ্ণ মিলিত হয়ে যে গৌর এসেছে এর প্রমাণ দেখো। রাধা অষ্টমী, জন্মাষ্টমী, 2-8 মিলে 16 হয়ে 16 কলায় পরিপূর্ণ চাঁদ আমার গৌর সুন্দর গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন পূর্ণিমা তিথিতে। কৃষ্ণ আর রাধা যে মিলিত হয়ে গৌর হয়েছেন, সেই কৃষ্ণ অষ্টমীর 8,
চাঁদের 8 কলা, রাধা অষ্টমীর চাঁদের 8 কলা, সেই 8 8 16 কলায় পরিপূর্ণ চাঁদ, সেই 16 কলায় পরিপূর্ণ চাঁদ আমার গৌর সুন্দর। তাই বললেন দেখো সখী, ওই চাঁদেও কলঙ্ক থাকতে পারে, কিন্তু আমার গৌর চাঁদে কোনো কলঙ্ক নেই, নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্র। গৌরের চাঁদে কোনো কলঙ্ক নেই, করুণায় অবতার তো। ওই যে বললো না, কলি ঘোরতি মিরে গরা সল জগজনে ধর্ম করম রহুদু অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায় অলয়ানি আমার গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। গৌর আমার কে? দয়ার ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর। অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায় অলয়ানি, বিধি আমাদের এনে দিয়েছে। তাহলে এই গৌরকে আমরা বশ করব কি করে? কি দিয়ে বশ করব গৌরকে? কালকেই বলেছি, কি দিয়ে গৌর বশ? কিসে আমার গৌর বশ? বলছে এইতেই তো আমার গৌর বশ। কিসে? বলছে এই প্রেম সাধনেই তো আমার গৌর বশ, হরিনামেতেই আমার। এই জন্য নিতাই চাঁদ বলেছে, তোরা যদি গৌর পেতে চাস একবার হরি বল। তাই তো? তাই এখানে চৈতন্য চরিতামৃতকার বলছেন, আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বশ আমি হই তো অধীন, না হই অধীন। আমারে ঈশ্বর মানে, অর্থাৎ আমরা গৌরকে বলছি প্রভু তুমি ঈশ্বর, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই তো জগন্নাথ। তাই তো? গৌরকে ঈশ্বর মানছি, আমি তার দাস। প্রভু বললেন তার প্রেমে আমি বশ হই, কিন্তু তার অধীন হই না। তার প্রেমে বশ হই, সে যখন ডাকে আমাকে পায়, কিন্তু তার অধীন থাকতে পারি না আমি, সে আমাকে বাঁধতে পারে না। এখন প্রশ্ন হয়ে গেল, এইটাতেও যদি গৌর বশ না হয় তাহলে আর কি সাধন আছে? তখন চৈতন্য চরিতামৃতকার বললেন, আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি এমর স্বভাবে। যে ভক্ত আমায় যেমন ভাবে ভজে আমি তাকে তেমন ভাবে সেবা করি। কেমন করে? এর প্রমাণ বললেন, কংস যখন কংসকে বধ করলো, বদ্ধভূমিতে মল্লভূমিতে কংসকে কৃষ্ণ বধ করলো, বধ করে কংসকে কি করলো? সারূপ্য মুক্তি দিয়ে দিল। সারূপ্য মানে কি? আর একজন কৃষ্ণ হয়ে গেল কংস। বৈকুণ্ঠে গিয়ে কৃষ্ণের মতো দেহ, কৃষ্ণের মতো দেখতে, কৃষ্ণের মতো একদম সম্পূর্ণ, যেমন উদ্ধবের ছিল, মনে আছে? শুধু গায়ের পদ্মগন্ধটা উদ্ধবের ছিল না, এর তেমনই কংস তেমন আরেকজন কৃষ্ণের মতো বডি হয়ে গেল। আমার পাশে আরেকজনকে যদি বসানো আমার মতো, বললে কংস যে কৃষ্ণকে মারতে চাইলো তাকে কিনা কৃষ্ণ এইরকম প্রাপ্তি করে দিল, এটা কি ঠিক হলো? তাহলে কংস কি সাধন করেছিল গো, যার জন্য কংস এইরকম মুক্তি পেয়ে গেল? কংস কি সাধন করেছিল? ওটা রাবণ। কংস কি সাধন করেছিল যার জন্য কংস সারূপ্য মুক্তি পেয়ে গেল? কংস যা করেছে তার তো নরকে যাওয়ার কথা হিসেব মতো। বললেন দেখো কংস, তুমি যেটা করনি কংস কিন্তু সেইটা করেছে। কি করেছে? মানে তুমি সারাদিন গলায় তুলসীর মালা পরে হাতে মালার ঝোলা নিয়ে সারাদিন নাম করেও যেটা করতে পারোনি, কংস সেইটা করেছে। কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়া এক দণ্ড থাকেনি, এই বুঝি কৃষ্ণ এলো আমায় মেরে ফেললো। এইখানে একটু খুরুস করে আওয়াজ হচ্ছে, কৃষ্ণ এলো, ওইখানে একটুখানি এই কৃষ্ণ এসে গেছে, এবার মেরে ফেলবে আমাকে। ঘুম হতো না রাত্রে, কংস রাত্রে ঘুম হতো না, এই বুঝি কৃষ্ণ এসে আমাকে মেরে ফেললো বুকের ওপর উঠে। তাহলে শয়নে স্বপনে জাগরণে দিবা নিশি কংস শুধু কি করতো? কৃষ্ণ নাম করছে, এই বুঝি কৃষ্ণ আমাকে মেরে ফেললো। তাহলে সে কিসে করছে? মরার ভয়ে। শত্রু ভেবে কৃষ্ণকে ভজন করেছে, তাতেই কৃষ্ণ তাকে সারূপ্য মুক্তি দিয়ে দিল। যে ভগবানকে শত্রু বলে ভজন করলে সে তার চরণে নিয়ে নেয়, তাকে ভালোবেসে ভজন করলে সে কত না ফল দেয়। কংস শত্রুতা করেছিল, রাবণ শত্রুতা করেছিল, তাদেরকে তার চরণে নিয়ে নিল। জগাই মাথায় শত্রুতা করেছিল, পুতনা শত্রুতা করেছিল, চরণে নিয়ে নিল, ধাত্রীগতি পাইয়ে দিল পুতনাকে। তাহলে সেই ভগবানকে যদি আমরা একটু ভালোবেসে ডাকি, একটু ভালোবেসে ভজন করি, তিনি তাহলে আমাদেরকে কি গতি করবে? সেই কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে। একটু যদি ভালোবেসে তাকে ভজন করা যায় তাহলে আমরা সেই নিকুঞ্জের ব্রজের সেবা পেলেও পেতে পারি। তাই বললেন যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজম্যহম, যে আমায় যেমন ভজে আমি তাকে তেমন করে প্রাপ্তি করে থাকি, তাকে তেমন ধাম প্রাপ্ত করি। তাই তো ধ্রুব যেমন ভজনা করেছিল, ধ্রুবকে তেমন জায়গায় ধ্রুব পালক প্রাপ্তি করেছিল। তাই যারা জ্ঞানী, যারা কর্মী, যারা যোগী, তারা যে যে সাধন করে তাকে আমি সেই সেই দিই। জ্ঞানী জ্ঞান সাধন করে কি ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করে, যোগী যোগ সাধন করে পরমাত্মার দর্শন করে, এইভাবে কর্মী কর্মযোগে সাধন করে সে ভগবানের চরণ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু আমি তার অধীন হই না। অধীন মানে কি? অনুগত হয়ে থাকা। ওই যে নন্দ মহারাজ বললে, গোবিন্দ গোপাল আমার খরম দুটো জাতো মাথায়, খরম দুটো জাতো ঘরে রেখে আয়। আর গোবিন্দ কি করলো? নন্দ মহারাজের খরম দুটো নিয়ে মাথায় করে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। একে বলে ভগবান অধীন হয়ে গেছেন। মা যশোদা মারছেন, গোপাল ছুটছে, আবার এসে মা যশোদার গলা জড়িয়ে ধরে, ও মা খিদে পেয়েছে। তাই তো একে বলে তার প্রেমে বশ হই অধীন, হয়েছি অধীন। কিন্তু পুতনা যখন মারতে এলো, পুতনার প্রাণটা কি করলো? ওই স্তনপান করাচ্ছে পুতনা, ওই স্তনের মধ্যে দিয়ে ওর প্রাণটাকে শুষে নিল ভগবান। পুতনা চিৎকার করে মরে পড়ে গেল। ওই পুতনাকে তো ভগবান আদর করলো না, গলা জড়িয়ে ধরে আদর করেছে, পুতনা মাসি গো তুমি কি ভালো গো, তুমি এসো না একটু চুমু খাই গো, বলেছে কৃষ্ণ? কেন করেনি? তার প্রেমে বশ হই, না হই অধীন হই। মোরে পুত্র সখা মোর প্রাণপতি, এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি। আমাকে কেউ পুত্র বলে যে শুদ্ধ ভক্তি করে, সখা বন্ধু বলে যে শুদ্ধ ভক্তি করে, প্রাণপতি তুমি আমার প্রাণপতি, এটা তো অনেক উচ্চ স্তরের কথা। প্রাণপতি ভাবা, ভগবানকে নিজের প্রতি ভাবা, এটা খুব উচ্চ স্তরের ভজন। রাধারানীর যেটা করেছে, গোপীগণ যেটা করেছেন। কিন্তু আমরা ছেলে ভাবতেই পারি গোপাল আমার ছেলে, গোবিন্দ আমার বন্ধু, এটা ভাবতেই পারি। এইভাবে ভজন করতে পারে। এইভাবে যদি কেউ ভজন করে আমি তার বশ। কিন্তু আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন। এইখানে বললেন আমি কার অধীন হই? কার বশ, কার অধীন? দুটোই হই। কার? ভগবান বলছেন দেখো, আপনারে বড় মানে, নিজেকে বড় মানে, ভক্ত নিজেকে বড় মনে করছে। আমারে সমহীন, হয় আমাকে তার সমান মনে করে, নাহলে তার থেকে ছোট মনে করে, আমাকে তার থেকে বড় মনে করে না। সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন। সর্বভাবে আমি তার, সে যেভাবে আমাকে চায় আমি সেইভাবেই আমি তার অধীন হয়ে যাই, বস্ত হই, অধীন হয়ে যায়। রাধারানীর চরণটা তুলে বলছে, সরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লব মুদার। রাধে তমসি মম ভূষণম তমসি মম জীবনম তমসি মম ভব জলধিরত্নং। তুমি আমার জীবন রাধে, তুমি আমার মরণ রাধে, তুমি আমার মন্ত্রতন্ত্র। তুমি আমার ধন, তোমার লাগি গড়িয়াছি এই মধুর বৃন্দাবন ধাম। তুমি আমার মন্ত্রতন্ত্র রাধে, তোমার জন্যই আমার সব কিছু। দাও, তোমার চরণ ছাড়া আমাকে করো না। তখন রাধারানী কি বললে? চরণ থেকে সরে যাও, ওইখানে ও বসে আছে, খুলি ফেলো মাটি, এখনই উঠে গেলে দিব ছড়া ঝাঁটি। রাধারানী বললেন কি? হীন মনে করেছে গোবিন্দকে, রাধারানী নিজেকে। তাই তো হচ্ছে কেন? আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন, হয় সমান মনে করে না ছোট মনে করে, আমাকে বড় মনে করে। রাধারানী কি জানেন না কৃষ্ণ তিলকের অধীশ্বর? ওই তো বলেছিল, জানো আমি পুতনাকে মেরেছি, গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছি, সব করেছি। যখন বলছে আমি গিরিগোবর্ধন ধারণ করে রয়েছি, তখন ললিতা পাশ থেকে বলছে, তা আর চোখে চোখে আমার রাধের দিকে তাকিয়েছিলে কেন? ওইখান থেকেই তো শক্তি নিয়েছো। গোবিন্দ আর কিছু বলতে পারে না, মাথাটা হেট করল। বলছে জানো আমি যমল অর্জুন উদ্ধার করেছি, দামবন্ধন লীলায় এ করেছি। তখন বলছে ও তাই, তা দামবন্ধন লীলায় যখন ছুটছিলে তখন মনে মনে রাধে রাধে করছিলে কেন? নম রাধিকায় ওই তদীয় প্রিয়ায় ওই নমনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম। ওই যে আমরা দামোদর অষ্টকমে পড়ি, নম রাধিকায় ওই, তুমি তাহলে রাধে রাধে করছিলে কেন? কে শক্তি যোগায় তোমাকে? এত কিছু করেছো তুমি, কার শক্তিতে করেছো? তুমি আবার রাধের কাছে বড় সাহায্য হয়ে গেল, ভগবানের ভেদ নিয়ম চলে গেল।
তাহলে এইখান দিয়ে বোঝা যাচ্ছে রাধারানী ভগবানকে কি মনে করছেন? হীন মনে করছেন, তাই তো? গোবিন্দ বসন চুরি করে দিয়ে গাছের ডালে উঠে গেছে, শট লম্পট দুশ্চরিত্র, মেয়েদের স্নান দেখছো, গোপীরা কি মনে করছে? বাজে, খারাপ, নিচু মনে করছে, হীন মনে করছে, তাই তো? বলছে এটাতেই আমি বশ হই। কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন? এটা সাধন করতে করতে যবে তুমি ব্রজবাসী হতে পারবে, ব্রজে জন্ম নেবে, তবে এটা শুনে আমার এখন মনে হবে দূর কৃষ্ণকে কাল থেকে করব, যে মনে হবে সেবা করতে করতে গালে থাপ্পড় মেরে দেবো একটা, হ্যাঁ এই করব বলে, এটা তুমি করলে আমি করলে হবে না। ওই যে ব্রজেতে রুটি করতে করতে সিংহাসনে ছুঁড়ে দিল, লে দাদা খালে, আমরা করলে হবে না। কেন? আমরা তো ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস, বৃন্দাবন ছাড়া। সামান্য উদ্ধবজি কৃষ্ণকে সখা ছিলেন তো, আর এদিকে সুদামা এরাও কৃষ্ণের সখা ছিল। যখন উদ্ধব কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে এসেছে, কৃষ্ণ বুকে আলিঙ্গন করেছে, আর কিছু করেনি, বসো। আর সুদামা যখন দেখা করতে এসেছে, সুদামার চরণ দুটো ধুইয়ে দিয়ে সেই জলটা খাচ্ছে। তাহলে দুজনই তো বন্ধু, তাহলে দুইজনের বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সুদামা বলছে সখা সনে স্কন্ধে করে সখ্যে আরোহণ, সখা সনে সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুই কোন বড় লোক, তুই আমি সম। তুই রাজার ছেলে, কে বলেছে? তুই তো আমাদের সাথে খেলিস রে, ধুলো খেলা খেলিস, তোর গায়ে ধুলো মাখায়, পাতা দোকানি খেলি, লুকোচুরি খেলি, জলে সাঁতার কাটিস, আমার এটো খাস, তুই কোন বড় লোক, তুই আমি সম। গোবিন্দ বলেন এইভাবে যদি কেউ আমাকে ভালোবেসে আপন করে নেয়, তাহলে কি হয়? আমি তার বশ হয়ে যাই। দেখবে পাড়ার একটা কেউ, হ্যাঁ পাড়ার ঠাকুমা ছেলেটাকে খুব করে বকেছে, খুব করে পাড়ার ঠাকুমার সাথে চারটে চচ্চড়িয়ে একদম ঝগড়া করে এসেছে, হ্যাঁ, আর ঘরে এসে মা বকছে কি বাবা বকছে, মাথাটা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেন? বাবা মায়ের সামনে তো লাঠি নিয়ে ঠেঙি মেরে দেবো। পাড়ার বন্ধুর সাথে ঝগড়া করেছে, তাকে গালে চড়িয়ে দিয়ে এসেছে কি মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে। বলে কেন? বললেন বাবা মা যখন বকছে তার মধ্যে একটা স্নেহ ভালোবাসার বোধ আছে, কিন্তু বাইরের একটা মানুষের সাথে সেই আদান প্রদানটা তো নাই। তাই জন্য ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস, ঘরের লোক ছাড়া এই প্রেমটা কেউ দিতে পারবে না, দিতে পারে না তো। যে নিজের বাবা মা, নিজের ভাই বোন, দাদা দিদিরা যে ভালোবাসাটা দেয়, সেটা অন্য কেউ এর কাছে সেই ভালোবাসাটা আসবে না। তাই জন্য বললেন ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। তাই এটাই হলো শুদ্ধ প্রেম, যেটা ব্রজগোপীদের ছিল। ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্রজগোপীরা বলছে হ্যাঁ আমি পায়ের ধুলো দিয়ে দেবো, কি হবে, আমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে গিয়ে ভালো করে মাথায় গিয়ে পটি দাও। বলছে হ্যাঁ গো, তোমাদের কৃষ্ণ ভগবান। কৃষ্ণ বলছে কৃষ্ণ ভগবানকে বলেছে এই ব্রজের ঘরে ঘরে গিয়ে ঘুরে দেখো, বলে ননিচোরা কৃষ্ণ, মন চোরা কৃষ্ণ, বসন চোরা কৃষ্ণ, আর কি কি চোরা নেবে, ও চোর তো। আমরা চৌরাষ্টকমে পড়ি, চৌরাগ্রগণ্যম মনসা স্মরামি। চৌরাগ্রগণ্য, তুমি চোরেদের আগে, মানে সর্বশ্রেষ্ঠ চোর। জগতে যদি সব থেকে বড় কেউ চোর থাকে, সেটা কে? গোবিন্দ। তিনি কি দিয়ে চুরি করেন বলো তো? তার চুরি করার অস্ত্রটা কি জানো? গোবিন্দ কি দিয়ে চুরি করেন? মন চুরি তো করে, মনটা চুরি করেন, কিন্তু কি দিয়ে চুরি করেন? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के, তোমার ওই একটুখানি হাসিতেই কি করো? সবার মন হরণ করো না। দেখো হরণ করার ভগবানের কতগুলো অস্ত্র। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। তুমি তোমার ওই মন্দ মন্দ মুস্কানিয়া, তেরি মন্দ মন্দ মুস্কানিয়া, ওই সুন্দর সুন্দর মুস্কান হাসি, ওই হাসি দিয়ে তুমি জগতের সবাইকে বশ করে নিয়েছো রাধারমন, তুমি জগতের সকলকে বশ করে নিয়েছো। मुख रे को देख कोटि चंदा लजाए, घुंघराली लटके घटाए बारी जाए, घटाए बारी जाए, घटाए बारी जाए।
मुखरे को देख कोटि चंडाल जाए, घुंघराली लटके घटाए बारी जाए। आपके जादू, आपके जादू, आपके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। मुखरे को देख कोटि चंडाल आ जाए, তোমার মুখ, তোমার ওই মুখের শোভা দেখলে কোটি চাঁদও লজ্জা পেয়ে যাবে। ঘুংরালি লটকে ঘটায়ে বাড়ি যায়, পায়ে ঘুঙুর নিয়ে ঝমঝম করে এমন নাচে, এটা মন হরণ এমনি হয়ে যাবে। আপকে জাদু, তোমার ওই জাদু ভরা দুখানা চোখ। এখনো বৃন্দাবনে জানো, বাঁকে বিহারী মন্দিরে গেলে দেখবে ঝলক দর্শন হয়, 5 মিনিট ছাড়া ছাড়া পর্দা পড়ে যায় বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারী মন্দিরে। কেন বলেন? বাঁকে বিহারীর নয়নের সাথে কারোর নয়ন যদি বেশিক্ষণ ধরে মিশে যায়, দৃষ্টিটা যদি এক দৃষ্টে বেশিক্ষণ যদি থাকে, সে আর হচ্ছে সে পাগল ছাড়া সুস্থ হতে পারে না, সে পাগল হয়ে যায়। তখন থেকেই ওই বাঁকে বিহারী মন্দিরে ঝলক দর্শন। ওই মন্দিরে দাঁড়িয়ে বাঁকে বিহারীর নয়নের সাথে নয়ন দিয়ে ওই জন্য একটা গান আছে, মুকুট শির মোর কা মেরে চিত চোর কা, দো নैना नैना नैना दो नैना सरकार के, কাটিলে হে কাটার সে। হ্যাঁ, তোমার ওই নয়ন দুটো এমনই, দো নैना সরকার কে, ওই যে যুগল সরকার কি নয়ন, গোবিন্দের ওই নয়ন, বাঁকে বিহারী তোমার নয়ন দুটো মনে হয় যেন প্রাণটা কেটে নিয়ে চলে যাবে এবার, কাটিলে কাটার সে। তাই জন্য বলছেন ভগবানের ওই চোর বদনাম, যেটা বৃন্দাবনে, ওটা বদনাম নয়, ওটা ভগবানের খ্যাতি। বৃন্দাবনে চোর বলেই ভগবান খ্যাতি লাভ করেছেন, তাই তো? তাই বলছেন, মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মাতা যেমন পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, মা আমাকে ছেলে মনে করেছে। যদি মনে করতো কৃষ্ণ ভগবান, তাহলে কৃষ্ণকে উদু খুলে বাঁধতে পারত? নিজের ছেলে মনে করেছিল বলেই তো উদু খুলে বেঁধেছিল। তাই বলছে, মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, মা যেমন আমাকে পুত্র ভাবে বাঁধে, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মায়ের কাছে কি ছেলে বড় ভগবানের সমান হয়? হয় না। অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন, অতিহীন জ্ঞানে আমাকে লালন পালন করে। সখা শুদ্ধে সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। এই যে বললাম, সখা শুদ্ধে সখ্যে করে, শুদ্ধ সখ্য বন্ধুরা গোবিন্দকে বলছে তুই কোন বড় লোক, তুই আমি সম। আর প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন। রাধারানী প্রিয়া মান করি করয়ে ভৎসন, চলে যাও এখান থেকে। কি মুখ নিয়ে এসেছো তুমি এখানে আমার কাছে? যেখানে ও বসে আছে খুঁড়ি ফেলো মাটি, এখনই উঠে গেলে দিবে ছড়া জাটি, চলে যাও এখান থেকে। গোবিন্দকে যে ভৎসন করছে, অপমান করছে, গোবিন্দ বলছে রাধে তোমার মুখের গালাগালি আমার মন্ত্র, রাধা তুমি আমার মন্ত্রের সমান, তোমার মুখে গালাগালিও আমার কাছে মন্ত্র লাগে। বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন, বলছে আমার কাছে কেউ বেদ মন্ত্র পাঠ করলেও এত সুন্দর হয় না যদি ব্রজগোপীরা গালাগালি দেয়। তাহলে গোবিন্দের প্রেম কতটা, ব্রজগোপীদের প্রেম কতটা বশ। এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া আমি করিমু অবতার, করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার। এই শুদ্ধ ভক্তি, ব্রজের এই শুদ্ধ ভক্তি নিয়ে আমি কোথায় যাব? গৌর দেশে, নবদ্বীপে অবতীর্ণ হব, শচীগর্ভ সিন্ধু হরিহিন্দু, শচীগর্ভ সিন্ধু আশ্রয় করব, করে কি করব? অবতার করব আর বিবিধ বিহার করব, জীব উদ্ধার হব। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার, শেষে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার। বৈকুণ্ঠে যে যে লীলার প্রচার নেই, সেই সেই লীলা আমি নবদ্বীপে গিয়ে প্রচার করব। আচ্ছা, বৈকুণ্ঠে কি জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছে? যদি জগাই মাধাই উদ্ধার হতো তাহলে জয় বিজয় ছিল তো জগাই মাধাই, বৈকুণ্ঠেই কিন্তু উদ্ধার হয়ে যেত। একটা কথা ভাবো, যে বৈকুণ্ঠে কখনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না,
সেখানে জয় বিজয় কি করে এই ঘটনাটা ঘটালো? সনক, সনন্দ, সনাতন, সনত কুমার এই চারজন ঋষিকে চিনতে পারলো না, 5 বছরের শিশু বলে অবজ্ঞা করেছিল, তাই তো অভিশাপ দিয়েছিল। তাহলে যে বৈকুণ্ঠে পাপ প্রবেশ করতে পারে না, যে বৈকুণ্ঠে সর্বদা জ্ঞানের রাজ্য, চিন্ময় ধাম, সেখানে কেউ কাউকে হীন মনে করে না, সেখানে জয় বিজয় করলো কি করে? কি করে করলো? লীলা প্রকাশের নিমিত্ত। বললেন সেই সব শুদ্ধ ভক্ত লইয়া আমি করিমু অবতার। সাঙ্গপাঙ্গ না নিয়ে কাদের দিয়ে লীলা করাবে? খেলা কারা খেলবে? তাহলে গোবিন্দ তার ইচ্ছাতেই জয় বিজয়কে দিয়ে অপরাধটা করিয়েছেন, যাতে 3 যুগে 3 অসুর হয়ে জন্মায়। সত্য যুগে কি ছিল? হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ। ত্রেতা যুগে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, দাপরে শিশুপাল, দন্তবক্র, আর কলিযুগে জগাই মাথায়। তাহলে এরা ওই জয় বিজয় যে অভিশপ্ত হয়ে অসুরজনী প্রাপ্ত হয়েছিল, এই জন্য বললেন বৈকুণ্ঠে যে লীলার প্রচার হয়নি, যে বৈকুণ্ঠে জয় বিজয় উদ্ধার হয়নি, আমি এই লীলা এসে সেই উদ্ধার করব। শেষে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার, আমি সেই লীলা করব, চমৎকার লীলা। মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে, যোগ মায়া করিবে কাপন প্রভাবে। বৈকুণ্ঠে কি হয়েছিল? কি হয়েছিল বলো তো? বৈকুণ্ঠে বিরজার সাথে যখন গোবিন্দ বিহার করছিলেন, মনে আছে ওই গল্পটা? বিরজার সাথে গোবিন্দ বিহার করছেন, আর হঠাৎ করে সুবলকে দরজায় দাঁড়ি করে রেখে গেছেন, আর রাধারানী বলছে, এই সুবল, আমার গোবিন্দকে দেখেছিস? বলছে, হ্যাঁ দেখেছি, কুঞ্জে আছে, এখন কুঞ্জে দরজা খোলা যাবে না। বলছে, কুঞ্জে আছে, দরজা খোলা যাবে না? বলছে, না, গোবিন্দের আজ্ঞা। বলছে, গোবিন্দের আজ্ঞা? তুই জানিস আমি কে? আমি রাধে, গোবিন্দ আমার পায়ের তলায় থাকে, আমি হাই করলে গোবিন্দ ছুটে ছুটে এসে আমার কাছে চলে আসে, তুই আমাকে বলছিস পায়ে এই কুঞ্জের বাইরে থাকতে? সুবল বলছে, কিছু উপায় নেই। সুবল তো ভাই নিজের, উপায় নেই, গোবিন্দেরই আজ্ঞা, কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। রাধারানী হলেও তাকে বলছে, এত বড় কথা, আমি ঢুকবই। সুবলকে সরিয়ে দিয়ে ঢুকতে যাবে, সুবল বাধা দিচ্ছে, শোন সুবল, তুই আমাকে ঢুকতে দিস না, তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুই অসুরজনী প্রাপ্ত হবি। সেই সুবল অসুরজনী প্রাপ্ত হয়েছিল। কে হয়েছিল সুবল? বিভীষণ। সেই সুবল অসুরজনী প্রাপ্ত হয়েছিল। আর রাধারানী কুঞ্জের ভেতর ঢুকে যেই গোবিন্দ বুঝতে পেরে গেছেন, রাধারানী আসছে, সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে? বিরজা নদী হয়ে গেছে, আর গোবিন্দ সাপ হয়ে নদীতে খেলা হচ্ছে। দুজনে লীলা হচ্ছে, আস্বাদন হচ্ছে, কিন্তু রাধারানী যাতে বুঝতে না পারে কুঞ্জের ভেতর দিয়ে। রাধারানী বললে, আচ্ছা, কুঞ্জের ভেতরে নদী এমনি এমনি চলে এলো, তার মধ্যে আবার সাপ। রাধারানী দেখতে পেয়ে তখন কি করলো? ময়ূর হয়ে গেল। ময়ূর হয়ে দিল 3 বার ঠুকরে, 3 ঠাই বাঁকা, ঘাড় বাঁকা, কোমর বাঁকা, ঠ্যাং বাঁকা, তাই তো? তাহলে ব্রজে যে লীলা হয়েছে সেই উপপতি ভাবে, এই উপপতি ভাবটা ব্রজে ছিল না, বৈকুণ্ঠে ছিল না। কেন ছিল না? উপপতি ভাবটা বৈকুণ্ঠের ভাব নয়, বৈকুণ্ঠে সবাই হচ্ছে নিজের, কারণ গোবিন্দর থেকেই তো সবার সৃষ্টি। সেখানে আবার পরপতি, পরপত্নী আছে নাকি? পরের বউ কেউ আছে? গোবিন্দ একা রাজা, সবাই গোবিন্দের দাসী। কিন্তু পরের বউয়ের সাথে প্রেম করতে কেমন লাগে সেইটা আস্বাদন করার জন্য গোবিন্দ আমার ব্রজে অবতীর্ণ হলেন। পরের বউ হবে জিনিসটা কিন্তু আমার, বিয়ে আমার সাথেই হবে। রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল, এটা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায়। রাধারানীর সাথেই কৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন আগেই গেছে সেই বিয়ের তিথি। কিন্তু বললেন আমার সাথে বিয়ে হবে, সবই আমার সাথে হবে, কিন্তু থাকবে সে পরের ঘরে। পরের ঘর থেকে ছুটে এসে আমার সাথে মিলন করার জন্য, রাধা গোবিন্দ যুগল মিলনের জন্য কীরকম আনন্দ লাগে। কারণ দেখবে যত বাধা বিপত্তি তত মিলনে অনেক আনন্দ। আর ফোন করলে ডাকলে চলে এলো, তখনও অত নেই, ও ডাকলেই তো চলে আসে, তাই না? এইটা হচ্ছে ঠিক সেই রকম। তাই যোগ মায়ার প্রভাব নিয়ে আমি সেই পরকীয়া রস আস্বাদন করবো। এটা ঠিক কেমন বলো তো? দুধ খাওয়া, আর সেই দুধকে মেরে ছানা করে, সেই ছানাটাকে রসগোল্লা পাকিয়ে, সেই রসগোল্লাটাকে দুধে আবার ফুটিয়ে সেইটা খাওয়া, আর 1 ঘটি দুধ ঢকঢক করে খেয়ে নেওয়া, দুটো এক? কেন এক নয়? দুটো একই তো জিনিস আছে। বলছে এই রসমালাইটা যা, আর ওইটা দুটো আলাদা। কিন্তু 1 ঘটি দুধেতে সেই পুষ্টি নাই। কেন নাই? বললে রসের পাকটা নাই, তাই তো? তাহলে গোবিন্দ সেই রসের পাক দিয়ে ব্রজলীলা আস্বাদন করছেন।
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ, দোহার রূপ গুণে দোহার নিত্য হরে মন। ধর্ম ছাড়ি রাগে দোহে করয়ে মিলন, কভু মিলে কভু না মিলে দৈবেরও ঘটন। এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদন, এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তের প্রসাদ। এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ, এই দ্বারে করিব শব্দ সর্ব ভক্তের প্রসাদ। ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ, রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কম। বোঝা গেল কথাটা? বলছেন দোহার রূপগুণে দোহার নিত্য হরে মন। রাধে তোমার কি সুন্দর রূপের ছটা, আর রাধারানী বলছে গোবিন্দ তোমার ওই চিকন কালিয়া শ্যামরূপ দর্শন করে আমি মূর্ছিত হয়ে যাই। দুজনের রূপ দুজনে দেখেই আকুল হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ বললে তুমি আমার রূপ দেখে আকুল হচ্ছ। এখন কৃষ্ণ যমুনার জল খেতে গেছে, যমুনাতে ছায়া দেখে বলছে রাধে আমি এক পুরুষ দেখলাম, সে যে কি সুন্দর দেখতে, তাকে দেখেই মনে হচ্ছে একটু জড়িয়ে ধরি। রাধে বলছে তুমি তো পারবে না শ্যাম। কেন? তুমি যাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছো তাকে জড়াতে গেলে তোমার যে ভেতরে দেহটা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, বেরিয়ে না এলে তো তুমি আস্বাদন করতে পারবে না, তাই না? কারণ ওই লোকটা যেজন তুমিও যেজন একই লোক, একই লোক। আসলে আমি যদি এখন আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই হবে? পারবো? পারবো না। তাহলে কি করে হবে রাই আস্বাদন? তখন বললে তুমি এক কাজ করো, তুমি আমি, আমি তুমি, দুই মিলে এক হয়ে যাব, তখন আস্বাদন করো। গৌর হয়ে বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে গৌর হয়ে এলো। তাহলে গৌর আমার রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু তো। তাহলে একাধারে রাধাকৃষ্ণ পেতে আমরা কাকে ভজবো? একই দেহে রাধাকৃষ্ণ পেতে আমরা কাকে ডাকবো? তাই বললেন শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা। আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর, আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলার হারা। সখী কহ না গৌর কথা সদাই, কহ না গৌর কথা। গৌর নাম অমিয়া ধাম, প্রীতি মূরতি দাতা। সেই গৌর নাম অমিয়া ধাম প্রীতি মূরতি দাতা। সখী কহ না গৌর কথা, সখী কহ না গৌর কথা। ধর্ম ছাড়ি রাগে দোহে করয়ে মিলন। ধর্ম ছেড়ে ব্রজগোপীগণ, এইটা আমাদের বুঝতে হবে। ব্রজগোপীগণ সব ধর্ম ছেড়ে গোবিন্দ ভজন করেছেন। কি ধর্ম ছেড়েছেন? দেহ ধর্ম ত্যাগ করে দিয়েছেন, স্ত্রী ধর্ম সেটা ত্যাগ করে দিয়েছেন। কারণ আমি যদি মনে করি আমি নারী, তাহলে আমি নারী মনে করলে রাত 12টার সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবো? পারবো কি? রাসের বাঁশি বেজেছে রাত 12টায়, নিঃসম্য গীতং তদনঙ্গ বর্ধনম, প্রেম বাড়ছে, উৎফুল্ল হচ্ছে, লালসা, কখন কৃষ্ণের সাথে মিলিত হবো, তদনঙ্গ বর্ধনম ভাগবত বলছে। অনঙ্গ মানে প্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে সেই রাত্রিতে এখন আমরা যদি মনে করতাম আমরা নারী, তাহলে ছুটে যেতে পারতো কি ব্রজগোপীরা? দেহ ধর্ম ভুলে গেছে, তারা মনে করেছে আমি শুধু গোবিন্দের সেবক সেবিকা দাস, প্রভুর যখন ডাকার ইচ্ছা হয়েছে, তার সেবার প্রয়োজন হয়েছে, আমাকে যেতে হবে, মালিক ডেকেছে আমাকে মালিকের সেবায় ছুটতে হবে, তাই তো? রুগী ডেকেছে ডাক্তার 12টায় বাজুক আর 2টোয় বাজুক ছুটতে হবে। কেন? ডাক্তারের ধর্ম কি? সেবা করা, সে এটা জীবনে বেছে নিয়েছে। যেমন যাদের কৃষ্ণপদে দাস দাসী, তারা কৃষ্ণ ডেকেছে যেতেই হবে। বাকি আমার কি ধর্ম এখানে পড়ে রইল? কিন্তু ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে, কুল ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে, কার বংশের কি মান কি ঐতিহ্য সব ছেড়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ সার, কৃষ্ণ জীবনের সার। ওই যে বলছে না, বধূ তোমা একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে, আমি আপনা বলিব কায়। কাকে আপন বলবো? ভাবিয়া দেখিন প্রাণনাদ বিনে, গতি যে নাহি কো আর। আমার আর গতি নাই, ভাবিয়া দেখলুম তুমি ছাড়া আমার গতি নাই, তাই এসেছি তোমার চলো। সব ছেড়ে দিয়েছে, স্বামী ধর্ম স্ত্রী ধর্ম সব ছেড়ে দিয়েছে, দিয়ে কভু মিলে কভু না মিলে। কখনো এসেছে কৃষ্ণের দেখা পায়নি, কখনো আবার এসে কৃষ্ণের সাথে মিলন হয়েছে। এই সব রস আমি করব আস্বাদন। কোথায় গিয়ে আস্বাদন করব? নবদ্বীপে।
এই সব রস আস্বাদন করব। ব্রজগোপীদের কি অনুভব হতো আমার সাথে মিলে, ব্রজগোপীদের সাথে আমার মিলন হলে কি অনুভব করতো সেটা তো আমি বুঝতে পারতাম না। এখন আমার বন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরে কতটা আনন্দ পাচ্ছে আমি না থরি বুঝবো, আমি তো বুঝতে পারবো না। আর আমি কতটা আনন্দ পাচ্ছি আমিও বুঝতে পারবো না। যেমন যা হচ্ছে হচ্ছে আমারই হচ্ছে, তুই বুঝবি নি, বলে না যা হচ্ছে আমারই হচ্ছে, ওসব বুঝবে না তুমি, এটাও ঠিক তেমনি। তাই বললেন ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ, এই যে ব্রজের নির্মল ভালোবাসা, রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম, অনুরাগেই ভজন করছে, কৃষ্ণকে ভালোবাসি তাই ছুটে যাচ্ছে, কি ধর্ম কি কর্ম বোধ নেই। ওই ধুলো দিচ্ছে, নামাবলিতে ধুলো দিচ্ছে, তাদের এ বোধ নাই যে কৃষ্ণের চরণে, কৃষ্ণের মাথায় আমাদের চরণের ধুলো দিলে আমাদের অপরাধ হবে। কেন ভালোবাসি কৃষ্ণকে, অর্থাৎ ভালোবাসা মানে কি সুখ দেওয়া, সেবিকা আমরা, সেবিকা মানে কি সুখ দেওয়া, যিনি সেবা করে সুখ দেন তিনি তো সেবিকা। নার্স কেন বলে, রোগীকে যে সুস্থ করবে তবেই তো তার নার্স। তাহলে আমরা যে গোবিন্দকে ভালোবাসি তার প্রমাণ কি, আমাদের জন্য গোবিন্দ কষ্ট পাবে আমরা থাকতে, তাতে যদি নরকে যেতে হয় বেঁচে কেন। এই ছিল ব্রজের শুদ্ধ নির্মল ভক্তি। এই বাঞ্ছা সিদ্ধ করার জন্য এই মতো চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তার কাম। যুগধর্ম প্রবর্তন করতে তিনি আসেনি, হরিনাম দিতে তিনি আসেননি গো। হরিনাম তো আগেও ছিল, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম তো চৈতন্য মহাপ্রভু আগে ছিল। তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু শুধু হরে কৃষ্ণ নাম দিতে এসছে, কারণ এ তো পুরাণের মন্ত্র, বেদের মন্ত্র, বেদে আছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম, বেদে আছে হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, এটা বেদে আছে। বেদে আগে রাম রাম হরে হরে, তারপরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। সেইটাই মহাপ্রভু পুরাণ থেকে নিলেন, ভবিষ্য পুরাণ থেকে নিয়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে, এই মন্ত্রটা কলিজীবের জন্য দিলেন। হ্যাঁ, তাই জন্য বললেন এই যুগধর্ম প্রচার করার জন্য নয়। যুগধর্ম, কলিযুগের যুগধর্ম কি, হরিনাম সংকীর্তন, কলৌ তদ হরি সংকীর্তন। তাহলে কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে হরিনাম, সেই হরিনাম প্রচার করতে মহাপ্রভু আসেনি, তিনি এসেছেন কিন্তু এই ব্রজের রস আস্বাদন করতে। এই লঙ্কার গাড়ি গোডাউনে পৌঁছাতে এসেছে, আর ওই আসার পথে কি হয়েছে, আমাদের মতো অথভাগ্য কলির জীবকে একটু হরিনাম দিয়েছে, আমরা ঝাঁঝে উঠছি, তাই তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তাই বললেন যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তার কাম, কোন কারণে যবে হইল অবতারে মন, যুগধর্ম কাল হইল সেকালে মিলন, দুই হেতু অবতরী লইয়া ভক্তগণ, আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন। মহাপ্রভু কি করলেন, হরিনাম দিলেন কলির জীবকে। তো হরিনাম দিয়ে প্রেম দিলেন না কই কলির জীবকে, বলছে দিয়েছে, ওই হরিনাম পুরপিঠের ভিতরে প্রেম পুর দিয়ে দিয়েছে। হরিনামটা চিবাও, পিঠেটা যদি আগে কেউ চুষে বলে এই পিঠে মিষ্টি নেই ঝাল নেই কিছু, শুধু কেমন একটা, বলছে ওরে কামড়াবি তো, ভেতরে তো নারকলের ছাই মারা পুর আছে, নারকলটাকে দেখেই যদি বলে এই এত শক্ত ফল কে খাবে, কি করে খাওয়া যাবে, কামড়াচ্ছে নারকল, নারকলটা ফাটাও, ভেতরে দেখো সুন্দর শ্বাস, সুন্দর জল আছে। তেমনি মহাপ্রভু এই কলিযুগের জীবকে হরিনাম দিলেন, জীব হরিনাম নিচ্ছে না, ভাল লাগে না, হরিনাম কি করবে, রস কস নাই, আনন্দ নাই, ভাল লাগে না, বলছে চিবাও, চিবাতে 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 চর্বিত চর্বণ, চিবোতে চিবোতে কি হবে, জপিতে জপিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। জপাত সিদ্ধি জপাত সিদ্ধি জপাত সিদ্ধি নিরন্তরম, জপ করো জপ করো জপ করো, সিদ্ধি তোমার হয়ে যাবে। জপিতে জপিতে যাবে প্রেমাঙ্কুর হবে, জপতে জপতে, তাই তো করতে হবে। তাই মহাপ্রভু সেই প্রেমের পুর দিয়ে হরিনাম আমাদের দিয়ে দিলেন। হরিনাম নিলে প্রেম আস্বাদন হয়। কিন্তু হরিনাম নিলে কি আনন্দ হয়? হয় আনন্দ? কিরকম আনন্দ হয়? 10,000 টাকা হাতে পেলে বেশি আনন্দ হয় না হরিনাম করার আনন্দটা বেশি হয়, কোনটা? তাহলে ছুটছো কেন জমিতে? এখনো সেই আনন্দটা আসেনি, দেরি আছে। কিরকম আনন্দটা কখন আসবে বলছেন, দেখবে তুমি বসে আছো, যখন হরিনাম হচ্ছে তখন
মাঠের ধারে বসে আছো, মাঠের ধারে বসে আছো, হঠাৎ করে দেখবে কানের পাশ দিয়ে যদি একটা ঠান্ডা হাওয়া চলে যায়, গাটা কেমন হয় বলতো? গাটা ঝেঁকে দিয়ে ওঠে, কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন দেখবে হ্যাঁ, হরিনাম করতে করতে হঠাৎ করে যদি খুব সুন্দর প্রসঙ্গ, খুব সুন্দর লীলা, খুব সুন্দর নাম হচ্ছে, হঠাৎ করে দেখবে শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের এটা একটা ভাব, অশ্রু, সেদ, কম্প, পুলক, এইগুলো হয়। কিন্তু সবার 8টা ভাব আসে না, একটা দুটো আছে, দেখা যায় জগতে। 8টা ভাব পুরোটা দেখা যায় না। কিন্তু কি হচ্ছে, ওই যে গায়ে একটা অভিনব, ওইটা জপ করতে করতে এক সময় আসবে। নাম করবে যখন এক আসনে বসে করতে হবে, ওই ছুটি ছুটি করে হরি দাঁড়িয়ে করলে ওই ওই বোধটা আসবে না। কেন আসবে না? কারণ চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে মনটা অন্য জায়গায়। যখন আসনে বসে চুপচাপ একটা মনে নির্জন জায়গায়, এ রাত্রে বেলার পর আমি দেখেছি, রাত্রি 10টার পর যদি জপ করো, চুপচাপ বসে বসে চোখটা বুজিয়ে জপ করবে, হ্যাঁ, একটা টাইম দেখবে গিয়ে চোখটা খুলতে ইচ্ছা করবে না, করে দেখবে চোখটা খুলতে ইচ্ছা করবে না, মানে বন্ধ করেই থাকি। দেখবেন যারা সাধুরা থাকে, খুব মানে লক্ষ্যের ওপর নাম করে, তারা দেখবে বেশিরভাগ সময়ই কথা বলছেও চোখ বন্ধ করে, এ করছেও, নাম করছেও চোখ বন্ধ করে, সবই চোখ বন্ধ করে। কেন বলো তো? বলছে ওই যে জপ করে করে চোখ বন্ধ করাটা ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে না, ওতে ওরা মনে হয় চোখ বন্ধ করলেই সব দেখতে পায়। এক সাধুকে প্রশ্ন করেছিলেন বৃন্দাবনে, বলছে আপনারা 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা এক আসনে চোখ বুজিয়ে কি করে বসে থাকেন? 16 ঘন্টা চোখ বুজিয়ে বসে থাকা যায়? হ্যাঁ, বলছে তোমরা যেমন ঘরে গিয়ে টিভি রিমোটটা টিপলে ছবি দেখা যায়, আমরা তেমন চোখটা বন্ধ করলে আমাদের সামনে কত সিনেমা দেখতে পাই। রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কি সুন্দর লীলা করছে। বলছে এইটা যতই দেখতে পাবো তবে জানবো হরিনামের প্রেম হয়েছে। এইটার আশায় থাকতে হবে, এইটার আশায় থাকতে হবে। তাই মহাপ্রভু কি করলেন? সেই প্রেমের পুর দিয়ে হরিনাম আমাদের দিয়ে গেলেন, আমরা চিবাচ্ছি। চিবাও, হরিনাম করো, করতে করতে অনর্থ নিবৃত্তি হবে। এতদিন জন্মে জন্মের যত পাপ আছে সেগুলো ছেড়ে যাবে, ক্লিয়ার হবে, ড্রেনটা পরিষ্কার হবে। হতে 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 কি হবে? হ্যাঁ, ড্রেনটা পরিষ্কার হবে। ড্রেনটা পরিষ্কার হলে কি হবে? তখন চিত্ত দর্পণটা মার্জিত হবে, যখন মাজন, হরিনামের মাজন, ওই মাজন দিয়ে মনটা পরিষ্কার হতে গিয়ে তখন আমি সুন্দর দর্শন করব। ততদিন কিন্তু করতে হবে। তাহলে আমি করলুমই নি, ওই যে বলছে তাহলে এত হরিনাম হচ্ছে, হরিনামের তাহলে ভক্ত কেন হচ্ছে না? বলছে ভক্ত শুধু হরিনাম কি শুনলেই হবে? এ তো সুখদেব গোস্বামী পাঠ করছে না, সুখদেব গোস্বামী পাঠ করছে না যে যা সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে পাঠ শুনেই সে ভক্ত হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, সুখদেব গোস্বামী তো পাঠ করছে না। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আর আমরা পরীক্ষিতের মতো শ্রোতাও সত্যিকারের নয়। ওই এক আসনে 7 দিন বসে, এক আসনে 7 দিন বসে প্রতিদিন 12 ঘন্টা করে পাঠ শুনতে হয়। আমরা 4 ঘন্টা পাঠেতেই 2বার বাথরুম যাচ্ছি, 3বার এই তুই কি করছিস, তুই কি খেয়ে এসেছো, হ্যাঁ তুমি রাত্রে গিয়ে কি খাবে, এই করছি। তাতে আর কি করে হবে বলো না আমাদের অবস্থা? তাই জন্যে আমাদের কি করতে হবে? হরিনাম করতে হবে। হরিনামটা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে ভজনের প্রথম দিকটা একটা জায়গার মধ্যে স্থির হয়ে হরিনামটা করা। অবশ্যই আসনে বসে, আসনে বসে, অর্থাৎ ওই যে বাবাজি বললো না, দেখলে আসনটা যেন নিজের কাছে থাকে, আসনে বসে হরিনামটা করবে। যেখানেই করো, চেয়ারে বসে করো, মাটিতে বসে করো, মাঠে বসে করো, আসনটা যেন ঠিক থাকে তোমার। আসনটা ছাড়া হলে হবে না। তাই জন্য বলছেন ওই জবটা প্রথম আর প্রথম জব করবে, একটু মুখে আওয়াজ করে করে জব করবে। প্রথম দিকে জব করার সময় আওয়াজ করে জব করবে, যাতে আওয়াজটা ফিসফিস করে জবটা, খুব জোরে নয়, খুব আস্তেও নয়, মনে মনে হবে না। প্রথম অবস্থায় মনে মনে জব করা যাবে না। অন্তত পক্ষে ভজন শুরুর 5টা বছর তো অবশ্যই আস্তে আস্তে এইভাবে জবটা করতে হবে, মুখে বলে বলে উচ্চারণ করে। কেন? ঠাকুর মহাশয় বলেছেন, শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পালাবে সব, সিংহনাদে রবে করিগণ। ওই যে সিংহনাদ, ওই যে তুমি হরিনামের নাদ করছো, ওইটা করতে করতে কী হবে বলো তো? ভেতরের মধ্যে থেকে যে কামনা বাসনারূপী সিংহগুলো রয়েছে বেরিয়ে, তারপর দেখবে আস্তে আস্তে মনে মনে হবে। আর মনে মনে যদি প্রথমেই করতে যাও না, কিছুক্ষণ পরে মাথাটা বুকে ঠেকে যাবে, নাক ডাকবে, তখন হরিনাম আর হবে না, তখন নাক ডাকছে, নাক হরিনাম করছে। বলছে হ্যাঁ গুরু, বাবা বলছে হ্যাঁ রে,
আমি যখন নাম করি দেখিস কি সুন্দর নাম করি আমি, বলছে হ্যাঁ তুমি নাম করো দেখি, প্রথম প্রথম তুমি করো তারপর তোমার নাক করে। হ্যাঁ আমার নাক হরি নাম করে, বলছে হ্যাঁ তোমার নাক হরি নাম করে যে কীরকম, বলছে তুমি তো ঘুমিয়ে পড়ো, ওই যে নেমে পড়ে মাথাটা। এটা প্রথম অবস্থায় সাধকের, কারণ আমাদের তো অনর্থ আছে না, আমাদের জন্মে জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি আছে, পাপ তো সর্বদা চাইবে হরিনাম না করতে দিতে, মায়া তো চাইবে হরিনাম ভুলিয়ে দিতে, তাই জন্য হরিনাম করো, বলে বলে করো, দেখবে ঘুম আসবে না। আসনে বসে করো, ঘুম আসবে না। সোজা হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আসনে করো, ঘুম আসবে না। নাহলে যে বালিশে হেলান দিয়ে এই করো হবে না। হ্যাঁ কলি এসে ঘুম দিয়ে যায় না, বলেছে যদি ঘুম পায় জানবে অপরাধ আছে, এখনো অপরাধ নিবৃত্ত হয়নি। ঘুম পায় তাহলে জানবে তোমার অপরাধ আছে, তাই জন্য এখনো হচ্ছে না। তাই ওই ঘুমটাকেও, তোমার ঘুম আসছে বসে থাকো, নোরা চলবে না, ঢুলে পড়ে যাও তবু আসন থেকে ওঠা যাবে না। একসময় ঘুম তিতি বিরক্ত হয়ে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, এইটা হচ্ছে। তাই আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন, সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চার, নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে। সেই মহাপ্রভু আপনে আস্বাদে নাম সংকীর্তন, নিজে আস্বাদন করছে নাম সংকীর্তন, ওই হরিদাসকে দিয়ে করছে না নাম সংকীর্তন। চণ্ডীদাসের পদ, বিদ্যাপতির পদ, রামানন্দ রায়ের নাটক গীতি, এইগুলো মহাপ্রভু গম্ভীরায় বসে বসে আস্বাদন করতেন। গম্ভীরায় কিন্তু আর কিছু করতেন না। জয়দেবের পদ নয়, কৃষ্ণ কর্ণামৃত, জয়দেবের গীত গোবিন্দ, এইগুলো মহাপ্রভুর বড় প্রিয় ছিল। সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে, সেই গৌর ভগবান এসেছেন দ্বারে দ্বারে কীর্তন প্রচার করতে। নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে, ওই নাম প্রেমের মালা গেঁথে দিয়ে, নাম প্রেমের মালাটা কি সুতোয় গাঁথছে? প্রেমের সুতোয় নামের মালা। নামের মালাটা কি? 16 নাম 32টা অক্ষর, তাহলে 32টা অক্ষর, তাতে একটা সুতো রয়েছে, অদৃশ্য সুতো, দেখা যায় না। এই সুতোটা কে বুঝতে পারবে? কে বুঝতে পারবে? যে আস্বাদন করবে সে বুঝতে পারবে সুতো আছে একটা। প্রেম কে অনুভব করবে? হরিনাম যে করবে তো, তাই তো হরিনাম করো বলেই তো, তাই তো এখানে এসে বসতে পারছে। একটা কুকুর তো এসে বসে না, একটা ছাগল গরু কেউ এসে বসে, তারা তো পারে না, বুঝতে পারে না তো। তাহলে ওই যে 16 নাম 32 অক্ষর নামের অক্ষরকে মালা প্রেমের সুতোয় গেতে গৌর আমাদের দিয়েছে। এই মতো ভক্তভাব করি অঙ্গীকার, আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার। এই মতো গৌর আমার রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছে, যে তাই গৌর এসে বলছে কি কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ বলো। এখানে একটা স্মৃতিবিভ্রম আছে আমাদের, এটা দাদামশাই আমাদের উদ্ধার করেছেন এই স্মৃতিবিভ্রম থেকে। বললেন গৌর বলছে কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ বলো, তাইতে কলির জীব কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে ছুটছে। কিন্তু কলিতে কৃষ্ণ বললে উদ্ধার হবে? গৌর কি নিজে বলবে? কারণ গৌর তো ভক্তভাব করি অঙ্গীকার, গুপ্তভাবে এসেছে তো। ওই যে কালো জামার উপরে সাদা জামাটা চাপিয়ে এসেছে তো। হ্যাঁ, কেউ যদি কালো জামাটা দেখতে পেয়ে যায়, দেখে ফেলেওছে কিন্তু সবাই তো পায়নি, দেখতে পেয়ে যায়, তাহলে তো আর ওই রাধা সাদা জামা পরার ঐতিহ্যটা হারিয়ে যাবে। তখন বুঝতে পেরে যাবে গরিব কা ধার করে পড়েছে। তেমনি গোবিন্দ যদি যদি বুঝতে পেরে যায়, তাহলে গোবিন্দরা রাধা প্রেম আচরণ হবে কি? তাই জন্য ভক্তভাব করি অঙ্গীকার, ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এসে বলছে ও কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ। নিতাই চাঁদ বললে কলির জি মহাপ্রভু তোমাদের ঠকিয়েছে, গো হারান ঠকিয়েছে। কি ঠকিয়ে গেছে গো? বলছে কলির জীব তোমাদের গৌর বলতে শেখায়নি, বলেছে কৃষ্ণ বলো, কলিতে গৌরাঙ্গ নাম। ত্রেতায় রাম, দাপরে শ্যাম, কলিতে গৌরাঙ্গ নাম। ত্রেতায় রাম নাম, দাপরে শ্যাম নাম, কৃষ্ণ নাম, কলিতে গৌরাঙ্গ নাম। তাহলে কলিতে কি বলবে? গৌরাঙ্গ নাম করো কলিতে। এখন প্রশ্ন হলো মহাপ্রভু কলিতে গৌরাঙ্গ নাম বলবে? মহাপ্রভু বলবে তোমরা গৌর বলো? বলবে না, বলবে না।
তাহলে নিতাই চাঁদ তখন ভক্তদের কাছে বলতে গেলেন কি, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ। ওরে তোরা কিনে এনে রে গৌর বলে আমি বিকাইব বিনামূল্যে, নিতাই বললেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন, কলির জীব নিতাই চাঁদও তোমাদের গোহান ঠকিয়ে গেছে। সে কি কথা, গৌর ঠকালো, নিতাই উদ্ধার করে গেল। নিতাই বললো গৌর বলো, কলির জীব গৌর গৌর বলছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত লিখতে গিয়ে তিনি বললেন, গৌর তোমাদের কৃষ্ণ বলতে বলেছে ঠকিয়ে, আবার নিতাই তোমাদের গৌর বলতে বলেছে ঠকিয়ে। নিতাই চাঁদ কি বলবে, তোমরা নিতাই বলো। যে নিতাই না হলে আজ গৌর শোভা পেত না। গৌর অবতীর্ণ বললেন না, শুনো শুনো রাঘব, আমি তোমায় নিজগপ্য কই, আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই, তিলার ধেক নিত্যানন্দে যার দেশ রহে, কোটি জন্ম ভজিলেও সে আমার প্রিয় নহে। নিত্যানন্দকে যদি কেউ ভজন না করে তাহলে কি হবে, পাবে না, তাই তো। রঘুনাথ দাস গোস্বামী দণ্ড মহোৎসবে আমরা শুনেছি গল্প। তাহলে নিতাই চাঁদকে না বললে তোমরা গৌর গৌর করে চিৎকার করলে, কোটি জন্ম গৌর বললেও সে গৌর পাবে না যদি নিতাই না বলে। তাহলে তোমরা কি করবে, নিতাই বলো, নিতাই বলো, নিতাই বলো ভাই, নিতাই বলো ভাই। কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বললেন, ভাই রে তোরা নিতাই বল। কেন বললেন, এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই। কৃষ্ণ বলে তো ওই যে কৃষ্ণ কেষ্টপুর যাবো, ওতেও তো পাপ হরণ হয়ে যেত, তাহলে তো তখনই তো সে ভক্ত হয়ে ছুটতো বৃন্দাবনে। হচ্ছে না কেন? এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। এবার বললেন, হেন কৃষ্ণ নাম জৈব লয় বহুবার, তথাপি না হয় প্রেম বহে অশ্রুধার। এইরকম কৃষ্ণ নাম জীব লয় বহুবার, তথাপি না হয় প্রেম, না বহে অশ্রুধার। তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর, তবে জানবে তোমার অপরাধ আছে, তাই কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করছে না। কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর। তাহলে চৈতন্য চরিতামৃতকার বলে দিলেন, কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কৃপা তখনই করবে যখন তোমার ভেতর থেকে পুরোপুরি একদম এপিট ওপিস, ইস্পার উস্পার একদম ফর্সা পরিষ্কার দেখা যাবে যখন। মানে কলির জীবের এটা সম্ভবই না। কামনা বাসনা মলিন চিত্ত নিয়ে কৃষ্ণ ভজন হওয়া সম্ভবই না। তাহলে তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর, এই জন্যে অপরাধ আছে বলেই কৃষ্ণ বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে না। তখন বললেন, চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার, নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার। আমার চৈতন্য নিত্যানন্দে এই অপরাধের বিচার নাই। দেখো জগাই মাধাই মারতে গেছে, মেরেও দিয়েছে নিতাইকে, তাতেও কিন্তু জগাই মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, আয়রে জগাই, আয়রে মাধাই, যদি মেরেছিস কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না? তোরা মেরেছিস, মার আবার খাবো। তোরা মেরেছিস, বেশ করেছিস, তোরা মেরেছ, মার আবার খাবো। তাহলে চৈতন্য নিত্যানন্দের মতো এরকম করুণার অবতার আছে আর? স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার, তারে না ভজিলে কভু নাহি কো নিস্তার। অতএব কহ ভাই দুবাহু তুলিয়া, নিতাই চৈতন্য ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া। বাহু তুলে বলো, নিতাই চৈতন্য ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া। কোনো তর্কাতর্কিতে যাবে না, নিতাই চৈতন্য ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া। কেন বলে, নিতাই চৈতন্যে নাহি অপরাধের বিচার। এতটাই ঔদার্য নিতাই গৌরাঙ্গে, এতটাই কৃপা। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন, নিতাই গৌরাঙ্গ ভজন করো, নিতাই গৌর নাম করো, তাড়াতাড়ি প্রেম পাবে। ওতে তো অপরাধের বিচার নাই। দেখবে নিতাই গৌর নাম করলে কি হবে, বলে নিতাই গৌরকে ডাকো, নিতাই গৌরকে ডাকলে খুব তাড়াতাড়ি প্রেম পাবে, আর প্রেম পেলেই অপরাধগুলো তোমার এমনি বন্ধ হয়ে যাবে। যেগুলো দিয়ে অপরাধ হচ্ছিল সেগুলো। তাই নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নাম গেঁথে দিলেন। সাধ্য সাধন তত্ত্ব নির্ণয় করে আমাদের রাধারমণ দাস বাবাজি দাদামশাই কি করলেন,
বললেন ভজনিতাই গৌর রাধেশ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বলে এই নামের মালা গাঁথিয়ে পরিয়ে দিলেন আমাদের। বললেন যাও এই নাম করো, এই নাম করলে কি হবে? তাড়াতাড়ি প্রেম প্রাপ্তি হবে। তাই আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার, নিজে আচরণ করে মহাপ্রভু ভক্তি প্রচার করেছেন। প্রত্যেকটা জিনিস নিজে আচরণ করেছেন। কেন? নিজে আচরিলে ধর্ম অপরকে শিখানো যায়, নিজে না আচরিলে ধর্ম অপরকে। আমি তুলসী পরিক্রমা করি না, আমি লেকচার দিচ্ছি আসরে উঠে তুলসী পরিক্রমা করবেন, রোজ তুলসীতে জল দেবেন, আমি তো নিজেই করি না, তাই তো? তাহলে লোক শুনবে কি? বলেন আমি যা করি না, আমি যদি লোককে সেই জ্ঞান দিতে যাই তাহলে কি করে হবে? আমি এদিকে খুব বড় বড় করে বলছি এই পড়াশোনা করবি, অনেক অনেক পড়াশোনা করবি, আমি স্কুলে ফেল করে মরেছি, তুমি তো ফেল করে মরেছো, তাহলে আবার তুমি কি বলছো? নিজে না আচরিলে ধর্ম অপরে শিখানো না যায়। তাই নিজে না আচরণ করলে অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাই তো যারা শিক্ষিত পড়াশোনা করে MA BA পাস করেছে তারাই তো স্কুলে টিচার, তারাই তো স্কুলের শিক্ষক। ওই হচ্ছে যে গ্রামের কে অশিক্ষিত কাউকে দিয়েছে, বলছে কেন? গ্রামের অশিক্ষিত সে কি পড়াবে? সে তো পড়েই নেই। তাই না পড়লে যেমন পড়ানো যায় না, তেমন আচরণ না করলে শেখানো যায় না এবং ভক্ত হওয়াও যায় না। তাই আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার। দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার, চারি ভাবের চতুর্বিধ ভক্তই আধার। এই চারটে ভাবের ভক্ত, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এর মধ্যে শান্ত বাদ দিয়ে দাস্য সখ্য বাৎসল্য। দাস্যভাবে কে ভজন করেছিল বলো তো? সখ্যভাবে সখাগণ, বাৎসল্যভাবে পিতানন্দ মা যশোদা, আর শৃঙ্গার রসে গোপীগণ, শৃঙ্গার রসে রাধারানী গোপীগণ। তাই তো? নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে, নিজের নিজের ভাব সবাই শ্রেষ্ঠ করে মানে, আমারটা ভালো। বা মা যশোদা বলছে আমি গোপালকে ছেলে বলে ভালোবাসি, আমার মতো ভালোবাসাই বোঝে কেউ আসতে পারবে। রাধারানী বলছে আমি গোবিন্দকে যা ভালোবাসি আমার মতো। সখাগণ বলছে আমরা যা ভালোবাসি গোবিন্দকে বাঁচতে পারবেন। তাই তো? হনুমান বলছে আমি যা রামকে ভালোবাসি বাঁচতে পারবেন। যে যার ভাব সে তার অঙ্গীকার, এতে গোবিন্দ তুষ্ট হন। নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে, নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। ততষ্ট হইয়া মনে বিচার যদি করি, সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী। যদি খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করি, স্থূলভাবে যদি বিচার করি সবাই কৃষ্ণ ভক্ত, কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে কে কৃষ্ণের সব থেকে কাছাকাছি? বাড়িতে এতগুলো মেম্বার, বাড়ির যে কর্তা, মানে সবাই ভালোবাসে বাড়ির কর্তাকে, কিন্তু কে কার ভালোবাসাটা সব থেকে ঘন, কার ভালোবাসাটা সব থেকে কাছের ভালোবাসা? বলে তার যে স্ত্রী আছে, তার যে পত্নী আছে, তার ভালোবাসাটা সব থেকে উৎকৃষ্ট ভালোবাসা। যে ভালোবাসাটা ভাই পারবে না সেটা স্ত্রী পারবে, যেটা মা পারবে না, যেটা পিতা পারবে না সেটা স্ত্রীর দ্বারা সম্ভব। যেখানে সেবা করতে মা পারবে না সেখানে স্ত্রী সেবা করতে পারবেন, যেখানে ভাই সেবা করতে পারবে না সেখানে স্ত্রী সেবা করতে পারবেন। তাহলে এইখানে বলছেন ততস্থ হইয়া যদি বিচার করি, তাহলে শৃঙ্গার রসে আছে অধিক মাধুরী, শৃঙ্গার রসে অধিক সুখ। যথাত্তর মসৌ সাদ বিশেষোল্লাসমজ্জপি, রতির বাসনয়া স্বাদ্বি ভাসতে কাপি কস্যচিৎ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এই চারটে যে রস, এর কাছে সব থেকে রতি রস অর্থাৎ মধুর রসটাই হচ্ছে ওই রাধা কৃষ্ণ প্রেম। তুমি আমার, আমি তোমার। অতএব মধুর রস কহিতার নাম, স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান। অতএব এই যে শৃঙ্গার রস, যেটা মধুর ভাব, সেটার নাম মধুর রস দিল। এই মধুর রসটা আবার দুরকম। কি কি? ওই তো কি স্বকীয়া আর স্বকীয়া মানে কি? বউটা আমার, আমার যে প্রেমিকা সেটা আমার। আর পরকীয়াটা কি? পরের। পরকীয়াটা পরের বাপের মেয়েও হতে পারে, পরের বউও হতে পারে, দুটোই কিন্তু পরকীয়া। যতক্ষণ না বিয়ে হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু নিজের নয়। প্রেমটাও পরকীয়া, আর পরের বউকে প্রেম সেটাও তো পরকীয়া। পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস, ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। এখন নিজের বউকে যদি বলে এসো আমার কাছে এসে বসো, কেউ কিছু বলবে?
পাড়ার কোনো একটা কাকার বউকে কি দাদার বউকে এসে বলবো, বৌদি এসে বসো একটু কোলে, আমার কোলের উপর, পাড়ার লোকে কি বলবে? খারাপ কথা বলবে, ধর্ম রেড়ে করে ছুটে আসবে, ব্রাহ্মণরা ছুটে আসবে, সমাজ ছুটে আসবে, চারদিক থেকে ছুটে আসবে তোমাকে বাধা দিতে। বললেন পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। গোবিন্দ তো আনন্দ পাবেন, কারণ আনন্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিভাবে আনন্দ পাবেন সেটা তার ব্যাপার। আমি দুধ থেকে ছানা তৈরি করে সেই ছানা যদি রসে ডুবাই, সেই ছানা যদি আবার দুধে ডুবাই, তাতে ক্ষতি আছে কিছু? কিছু ক্ষতি আছে? আর তেঁতুলের টকে যদি ডুবিয়ে দিই, ছানাটা খেতে পারবো? খেতে পারবো না। তাহলে ওই রসগোল্লাকে সুন্দর করে রস করে পাকিয়ে যাবে, যদি রসে ডোবায় তার অত্যধিক আস্বাদন হবে। তেমনি ওই গোবিন্দ নিজের থেকে সৃষ্টি করলেন রাধারানীকে, সেই রাধারানীকে পরের স্ত্রী করে পাঠালেন, আয়ন ঘোষের স্ত্রী, পরের স্ত্রী করে পাঠিয়ে তার সঙ্গে যে মিলনের লীলাবিলাস, সেইটার যে আনন্দ, আর নিজের যে রুক্মিণী সত্যভামা তারা যে করছে সেটার আনন্দ, দুটো আনন্দ কি এক হবে? আমার তো রুক্মিণী সত্যভামা তো আমার প্রেয়সী, ওদের তো ধর্মই সেবা করা, কিন্তু রাধারানী অত বাধা পেরিয়ে যে ছুটে আসবে গোবিন্দের মিলন, গোবিন্দের সাথে দেখা করতে, এইটাতে তো অধিক আনন্দ। যেখানে বাধা বেশি সেখানে মিলনে আনন্দ বেশি, তাই না? দেখবে যার স্বামী বাইরে থাকে তার স্ত্রী স্বামী যখন বাড়িতে আসে অত ঝামেলা করে না। যার সারাদিন স্বামী ঘরে বসে আছে, রোজই ঝগড়া করছে, কী হলো রে তো ঝগড়া করে কেন? বলে সারাদিন ঘরে থাকে তো ওই জন্য ঝগড়া করে। বাইরে থাকলে বলে বাইরে থাকলে অনেক দিন এসেছে, আবার চলে যাবে, ঝগড়া করবো, যতদিন আছে ভালো করে থাকুক, তাই তো? তাই তো? এই জন্য বললেন পরকীয়া রসে অতি উল্লাস। তবে বললেন সাবধান, এই পরকীয়া রসের কথা শুনে ওই বললে না, কৃষ্ণ করলে রাস আর আমরা করলে বাঁশ। তাহলে কৃষ্ণ যে রাস করেছেন সেটা করলে কি হলো? ক্ষতি। বলেন কৃষ্ণ তো রাস করেছে, 1600 গোপিনী নিয়ে রাস নৃত্য করেছে, তা কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছে, তুমি একটু করো। হ্যাঁ, যে গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রীজি মহারাজ বলছেন, ওনার পাঠে আমি শুনলাম, বলছে 70 কিলোর একটা পাথরকে 7 দিন বুকে চাপিয়ে রাখো না, দেখি বুকে চাপিয়ে রাখো, করে আঙুলেও তুলতে হবে না, বুকে চাপিয়ে রাখো 7 দিন, 70 কেজির একটা পাথরকে। ভগবান যে ভগবান 7 মাইল গিরি গোবর্ধনকে তুলে ধরেছে, 7 ক্রোশ। তাহলে এইটাই তার ভগবত্তা, তিনি যে লীলাবিলাস করেছেন এটা তার ভগবত্তা স্বরূপ। বললেন একই সঙ্গে এক কৃষ্ণ হতে 1600 কৃষ্ণ, সহস্র কৃষ্ণ আমরা দেখেছি তো, তাই তো? গোপিকারও কান্দে বাহু দিয়া কুতু হলে আমারও নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে। এক এক নাগরী মাঝে এক এক নাগর, যতগুলো গোপী ততগুলো শ্যাম। সম্ভব? তুমি পারবে? বলে তুমি 5টা লোকের সাথে 5টা বিয়ে করো, 5টা বউকে, 5খানা তোমার রূপ ধারণ করে 5টা বউকে সাথে সংসার করো, দেখি যদি তুমি পারো তাহলে তোমার যোগ্য। মানে এক কথায় এদেরকে বলা হয় লম্পট। এরা হচ্ছে লম্পট চরিত্রে, তাই এদের মধ্যে এই ধরনের ভাবনা চিন্তাগুলোর উদয় হয়। কৃষ্ণ যে লীলাবিলাস করেছেন এটার ব্রজ বিনা অন্যত্র নাহিবাস, এইটা বুঝে নিতে হবে। ব্রজ ছাড়া এটা অন্য কোথাও সম্ভব নয়। অযোধ্যায় তো হয়নি, রাম এসেছিল, করেছিল, পেরেছিল রাম? রামকে তো শূর্পণখা এসে বলেছিল আমাকে বিয়ে করো তুমি। রাম বললে আমি মর্যাদা পুরুষোত্তম, স্ত্রীকে যথেষ্ট মর্যাদা দেব বলি আমার নাম মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র। তাহলে সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে তিনি কিন্তু শূর্পণখাকে বিয়ে করলেন না। বললেন আমার ভাই আছে লক্ষণ, বলছে তোমার ভাইকে বিয়ে করলে আমি তোমাকে বলতে আসি? তো আমি ওকে এক্ষুনি খেয়ে ফেলবো। রাক্ষসী বললেন সীতাকে আমি চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো, তারপর তুমি আমায় বিয়ে করবে? বলো ও তবে রে, আমার বৌদিকে খেয়ে ফেলে। এবারে লক্ষণ কী করছিল? চালে এ করছিল, কাস্তে দিয়ে ছুঁড়লো, নাকটা কেটে গেল। এই তো। তাহলে ভগবান তো অযোধ্যায় তো ওই লীলার, পরকীয়া লীলার প্রকাশ করেননি, অন্য কোথাও তো করেনি, বদ্রী কেদারনাথ এসব জায়গায় তো কোথাও নাই। তো ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। বৃন্দাবন ছাড়া, সেটা এই বৃন্দাবনই হোক আর নিত্য বৃন্দাবনই হোক, ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র, ব্রজ ছাড়া এটার অন্য কোথাও বাস। ব্রজেই এই প্রেমটা সম্ভব, ব্রজ ছাড়া অন্য কোথাও এই প্রেম হবে না। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবেরও অবধি, প্রৌর নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম, কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনেরও কারণ। সেই নির্মল রস, সেই নির্মল ভাব, সেইটা আস্বাদন করতে আমার গৌর হয়ে এসেছেন। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি, সাধিলেন নিদবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। সেই ভাব অঙ্গীকার করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি গৌর হরি রূপে আমার রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা দুই দেহ ধরি, অন্যন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। অন্যন্যে বিলাস মানে কি? বললেন রাধা কৃষ্ণ
দুজনে একই আত্মা, আলাদা নয়, একই জিনিস, একই আত্মা, কিন্তু দুটো দেহ ধরে লীলা করছে। রাধা আলাদা দেহ, কিন্তু দুইজনে যে রস আস্বাদন করছে একজন আরেকজনেরটা বুঝতে পারছে না। তো তখন কি করবে? আবার তাহলে মিশতে হবে, মিশে যেতে হবে। কিন্তু মিশে গেলে কি হবে? প্রেমের পাকটা তো পরিপূর্ণ হচ্ছে না। প্রেমের পাকটা পরিপূর্ণ কোথায় হচ্ছে? গৌর স্বরূপে এসে। ওই যে রাসের মঞ্চে প্রেম পেয়েছে, রাসের মঞ্চে ওই প্রেমটা পেয়ে রাসের প্রেমের পাকে ঘুরছে। বৃন্দাবনে খুব লড়াই হচ্ছে। কিসে লড়াই? বলছে আজকে এই যে দোল আসছে, বলছে বৃন্দাবনে লাল রং, এই হচ্ছে যে সোনালি রং আর কালো রঙে, নীল রঙে বিরাট লড়াই হচ্ছে। স্বর্ণবর্ণ আর কাঞ্চনবর্ণে, এই হচ্ছে যে নীলবর্ণে বিরাট লড়াই হচ্ছে। বলছে কি লড়াই? সে লড়াই চোখে দেখবার নয়। মহাভারতের যুদ্ধ দেখেছো, রাম রাবণের যুদ্ধ দেখেছো, কিন্তু বৃন্দাবনে কখনো যুদ্ধ দেখেছো? এই যুদ্ধটা কেমন? বলছে স্বর্ণবর্ণের সাথে নীলবর্ণের লড়াই হচ্ছে। এখন স্বর্ণবর্ণকে আমার রাধারানী, আর নীলবর্ণ এই রাধা কৃষ্ণের বিলাস হচ্ছে, রাস বিলাস। বিরাট লড়াই হচ্ছে গো। দেখি কে কত নাচতে পারে, কে কত ভালো করতে পারে। বিরাট লড়াই হচ্ছে, বিরাট লড়াই হচ্ছে। বলছে তাহলে কি হচ্ছে? বলছে লড়াই হতে হতে আমি সেই লড়াইয়ের ভিতরে এমন তলিয়ে গেছি, জলের ভিতরে এমন তলিয়ে গেছি, জলেতে লড়াই হচ্ছে লড়াইটা। হ্যাঁ, লড়াইটা জলেতে, ওই রঙে রঙে লড়াই হচ্ছে। তো বলে এমন ডুবে গেছে নীল রং, চারিদিক শুধু সোনার বর্ণ হয়ে গেছে, সোনার সোনা। গোবিন্দ লুকিয়ে বলছে তুমি যখন ডুবে যাচ্ছিলে গোবিন্দ, তুমি কিছু ডুবে গেলে মানুষ কি করে? হাত তুলে বাঁচবার চেষ্টা করে তো, কিছু ধরে কিছু পেলে। বলছে তুমি যখন ডুবে যাচ্ছিলে কি ধরে বাঁচার চেষ্টা করলে? বললে আমি তখন বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম, রাধারানীর গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জানো বাঁচতে পারিনি। আমি ওই রাধারানীকে সঙ্গে নিয়েই তলিয়ে গেলাম। আর তলিয়ে গিয়ে কি হলো? এই ঘাটে তলালাম, আর আমি নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে গৌর হয়ে, রাধাকৃষ্ণ মিলে এক হয়ে গৌর হয়ে উঠলাম। তাই বললেন সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। ওতা সুন্দর গৌরাঙ্গরায়, না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়, না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। ও তার সুন্দর কপালে, ও তার সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক, সুন্দর রামাবলী গায়, না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে না গরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরায়। সেই সুন্দর গৌরাঙ্গ আর সুরধ্বনি গঙ্গার তীরে বিলাস করছেন। রাধা ভাব সুবলিত দেহ, সেই রাধা ভাব কান্তি ধরে এসেছেন। সেই দুয়ে এবে আমার চৈতন্য গোসাই, ভাব রস আস্বাদিতে দোহে হইলা এ কোঠায়। ওই রাধা কৃষ্ণ দুই মিলে আমার চৈতন্য গোসাই, রাধা প্রেম কৃষ্ণ প্রেমের ভাব আস্বাদন করতে দোহে হইলা এক ঠাঁই। তাই তো ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ, যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। এবার শোনো গৌরের মহিমা বর্ণনা করি। সেই গৌর রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু হয়ে গৌর এলো, সেই গৌর এসে কি মহিমা প্রকাশ করলো নবদ্বীপে, সেইটা আমরা আগামীকাল গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হলে আমরা আস্বাদন করব। গৌর কথা, শ্রী গৌরাঙ্গ। তাই আজকে আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বন্দনার একটি কীর্তন করব।
ধবল পাটের জোর পড়েছে, রাঙা রাঙা পার দিয়েছে, চরণ উপর দুলে গেছে কোঁচা, চরণ উপর দুলে গেছে কোঁচা। বাকমল সোনার নূপুর বেজে যায় মধুর মধুর, বাকমল সোনার নূপুর বেজে যায় মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা, রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা। ধবল পাটের জোর পড়েছে, রাঙা রাঙা পার দিয়েছে, ধবল পাটের চরণ উপর দুলে গেছে কোঁচা। 363, আরে 363, চরণ উপর দুলে গেছে কোঁচা, চরণ উপর। ওই বাঁকমল সোনার নূপুর বেজে যেতে মধুর মধুর, বাঁকমল, আরে বাঁকমল সোনার নূপুর বেজে যেতে মধুর মধুর, বাঁকমল। আহা রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা, রূপ দেখিতে 363, রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা, রূপ দেখিতে। আরে মধু, আরে দীঘলে দীঘলে চাঁচর চুল, তাই গুজেছে চাঁপার ফুল, দীঘলে দীঘল। আরে কুঁদমালো তীর বেড়া ঝাঁটা, কুঁদমালো তীর বেড়া। আহা চন্দন মাখা গোরা রায় বাহুদুলা, একটা বই আছে, আরে চন্দন মাখা গোরা রায় বাহুদুলায়ে চলে যায়, চন্দন মাখা। আর তার কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা, কপাল মাঝে। ও তার বাহুরে হেলন দোলন দেখি, করির সুন্দর কিসে লিখি। ও তার বাহুর হেলন দোলন দেখি, হাতির সুন্দর কিসে লিখি, বাহুর হেলন। ও তার নয়ন বয়ান যেন কুঁদে কুঁদা, নয়ন বয়ান। আবার মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা। চাঁদে যেন উগড়ে সুধা, চাঁদে যেন। আরে এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে, এমন কেউ। ও তার নয়ন ভরে দেখি রূপ খানি, নয়ন ভরে। ও তার নয়ন ভরে দেখি রূপ খানি, নয়ন ভরে। আরে আরে লোচন দাস বলে কেনে, নয়ন দিলি গুড় পানে, লোচন দাস বলে কেনে। ও তার দুকুল খেয়ালি আপনায় আপনি, দুকুল দুকুল খোয়ালি আপনায় আপনি, দুকুল খোয়ালি নাই আপনি। তাহলে সেই গৌর ধবল পাটের জোর পড়েছে, রাঙা রাঙা পার দিয়েছে, সেই সুন্দর গৌর আমার নদিয়ায় শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে অবতীর্ণ হয়ে কলির জীবকে প্রেম বিলাচ্ছেন। জয় নিতাই, জয় গৌর, নিতাই গৌর রাধে।